नमः शिवाय वेलकम बैक गाइस। तो समस्त पुनर्बार सर्वनाम क्लास रे स्वागत। तो आम पूर्वरु विशेष्य पढ़ी सारीचे। ओके, जदि तुम्हें पूर्व क्लास देखी ना हो तो क्लास यूट्यूब चैनल को जाओ, स्वतंत्र प्लेलिस्ट बना जाइछि, सेथिरे 1 2 3 नंबरिंग करा जाइछि। तुम आराम से देखिपर। जदि नुआ अछ नुआ न्यू देखुच ताहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय कर दियो, जहाँ फल कि आपण पाखक नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। ओके, बिना विलंब करी चलंतु देखिबा आज क्लास। आज क्लास होची कोन ना सर्वनाम। सर्वनाम कौन पूर्व जानीचे विशेष्य। विशेष्य कौन आम जानीचे ना कौन विशेष्य हूँ गोटे नेमिंग वार्ड, माने जो ना को बुझाउथिबो। ओके, तो सर्वनाम कौन सीधा सीधा कह गले विशेष्य बदल जहाँ व्यवहृत हुए, विशेष्य बदल जहाँ व्यवहृत हुए ताहा सर्वनाम। विशेष्य बदल जहाँ व्यवहृत हुए। चलो देख देख एग्जांपल देख बुझ। ओके, प्रसन्न भल पाठ पढ़े। कौन लिखला ना प्रसन्न भल पाठ पढ़े। प्रसन्न पाठ पढ़ा सहित भल खेले। कौन कहला प्रसन्न भल पाठ पढ़े, प्रसन्न पाठ पढ़ा सहित भल खेले। तेणु प्रसन्नर साथी माने प्रसन्न को आदर करती और प्रसन्न ठारे मध्य आहुरी अनेक भल गुण अच्छी। कौन कहला प्रसन्न खेले, प्रसन्न बुले, प्रसन्न ये करे, प्रसन्न से करे। तो प्रसन्न प्रसन्न बारंबार से जो प्रसन्न प्रसन्न नाटा अड़ लगुनि। तो से कौन कही देख उपर अनुच्छेद थिबा 4टी वाक्य रे प्रसन्न संबंध रे किछि कुआ जाइछि। मात्र प्रसन्न शब्दटी बारंबार प्रयोग करा जाइछि। यह द्वारा पुनरुक्ति और श्रुतिकटु दोष हेउछि। माने कर्ण को ठीक भाव शुगुनि, माने अड़ शुगुछि। ओके, ठीक भाव शुगुनि माने अड़ शुगुछि। ओके, यही दोष को परिहार करी वाक्य गुड़ी को निम्न रे प्रकाश करी लेखागला माने लेखा जाई पारिबो बा लेखि पारिबो। देख को भलिया लेखि पारिबो। प्रसन्न भल पाठ पढ़े गला, प्रसन्न गोटे थर यूज है। से पाठ पढ़ा सहित भल खेले। कौन लगे ये से पाठ पढ़ा सहित भल खेले। तेणु तार ये कौन लगे ताहार तार साथी माने ताको आदर करती और ता कौन लगे ताठारे मध्य आहुरी अनेक भल गुण अच्छी। तो बारंबार ये प्रसन्न प्रसन्न शुणा को मिललानी, जहाँफल कि शुणा को भी ठीक ठाक लगिला, श्रुतिकटु है ना। ओके, बा माने लेखा शैलीटा भी देखा भी भल लगुच। ओके, बारंबार प्रसन्न प्रसन्न एटा ठीक नुहे। तेणु ये जो लिखिले आम कौन लिखिले फास्ट लिखुले प्रसन्न ये गला, प्रसन्न से गला, प्रसन्न पाठ पढ़ुची, प्रसन्न ये करुच्ची। किंतु प्रसन्न बदल ये कौन व्यवहृत है देख प्रसन्न बदल ये से लगिला, ये तार लगिला। ओके, ये ता ठारे लगिला। तो युड़ा सब कौन युड़ा सब प्रसन्न होउची एक विशेष्य। कौन एटा हूँ गोटे विशेष्य। प्रसन्न होउची एक विशेष्य, किंतु से तार एगुड़ा कौन विशेषण। ता विशेषण नुहे सॉरी सर्वनाम। विशेष्य बदल जहाँ व्यवहृत हुए ताहा सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट देख देख यही अनुच्छेद रे प्रसन्न शब्द थरे मात्र व्यवहृत होइछि। ओके, अन्य 4टी प्रसन्न स्थान रे से तार ताकू ताठारे पद बसी अछि कहली। ओके, यही आलोचना जनागला जे जो पद विशेष्य बा नाम बदल रे व्यवहृत हुए ताहा सर्वनाम। ओके, विशेष्य बा नाम बदल रे जो व्यवहृत हुए ताहा सर्वनाम अटे। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर हो समस्त को। ओके, एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहते।
ना एक पद माने कौ पद ना नेमिंग वर्ड पद होइतो खाली पद हेले हेबनी एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताको सर्वनाम कहती। ओके सर्वनाम पद वाक्यर पुनर्चुक्ति व श्रुतिकटु दोष को दूर करी श्रुति मधुरता करिथाए और सौंदर्य मध्य वृद्धि करे। कहली लेखिबा शैलीटा भी भल लगुला तो लेखिबा शैलीटा सौंदर्य लागिबो और शुणिबाकू मध्य श्रुति मधुर लागिबो। ओके देख सर्वनाम पदर व्यवहार केमती करें आम सर्वनाम को साधारणतः विशेष्य पद बदल देख विशेष्य पद बदल सर्वनाम पद बसे मात्र केतेक क्षेत्र में विशेषण वाक्यार्थ वाक्य परिवर्ते मध्य व्यवहृत होई थाए बा होई पारे। ओके देख विशेष्य परिवर्ते किपरि भाव में व्यवहृत होउछि देख ईश्वर दयालु ईश्वर कौन ईश्वर गोटे है कौन विशेष्य ईश्वर है गोटे विशेष्य तो ईश्वर दयालु से कौन लगे ये से सर्वमंगलकारी कौन लगे ना से सर्वमंगलकारी ईश्वर दयालु से सर्वमंगलकारी तो से लगे ना ये जो से हूँ ईश्वर बदल लगे मैंने विशेष्य बदल लगे ताहले यह हूँ सर्वनाम बुझा पड़ा। देख ये लगी से ईश्वर विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत होइछि। ओके क्लियर ना किसी भी असुविधा अच्छी ईश्वर हूँ एक विशेष्य पद ता परिवर्ते से लगी तेणु ताहा सर्वनाम पद। ओके देख विशेषण परिवर्ते केमती लगुच देख देख पिता चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुहे पिता हूँ कौन चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुहे माने एटा कहा पई लगी देख पिता होउछंती चतुर जाने चालाक किंतु पुत्र सेपरी माने कहा पई लगी चतुर पई लगी बुझा पड़ा। चतुरता हूँ विशेषण माने कौन राम भल खेले देख बुझीपर एमती विशेषण आम पढ़ने नहीं कि विशेषण पढ़ने तो डाउट हो देख जो राम हसुची राम चालाक राम दौड़े राम जोरे दौड़े से गुड़ा कौन विशेषण माने क्रिया को विशेषित कर क्रिया विशेषण आगु आम पढ़िया विशेषण केते प्रकार कौन कौन एथर जानी था खाली देख पिता होउछंती पितार माने विशेष्यर गुण को बुझाउछि विशेष्यर गुण को बुझाउछि से भली राम दौड़े राम जोरे दौड़े विशेषण एटा आगु बुझिबा खाली एतिकी जानी था। ओके पिता चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुह तो चतुर पाई कौन लगिला सेपरी। ओके विभीषण धार्मिक थिले मात्र रावण ताहा नथिले धार्मिक पाई लगिला एठी विभीषण धार्मिक धार्मिक कौन गोटे गुण को बुझेला तो विशेष्यर गुण को जहाँ जी बुझाए ताको विशेषण कह जाए आगु आम पढ़ा किंतु वर्तमान खाली बुझती धार्मिक पाई कौन मात्र रावण ताहा नथिला ताहा लागिला। ओके ये देख देख सेपरी सेपरी और ताहा यथाक्रमे विशेषण पद चतुर और धार्मिक विशेषण पद बदल व्यवहृत होई अछि सेपरी ताहा यथाक्रमे विशेषण पद चतुर चतुर एक विशेषण पद कही धार्मिक एक विशेषण पद जहाँ गुण को दर्शाऊँ बोली। ओके तापर बुझा पड़ा। नेक्स्ट देख वाक्य परिवर्ते किपरि व्यवहृत होछि ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थिले आज मध्य लोके यह स्वीकार करुछंती कौन ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थिले एठी शेष हो गला। ओके ना किसी डाउट अच्छी एठी शेष हो गला किंतु आज मध्य लोके यह स्वीकार करुछंती से गोटा पुनरावृत्ति हेलानी किंतु से वाक्य पाई आज मध्य यह जो लगेला यह स्वीकार कर देख एठारे पंडित थिले यही वाक्यर परिवर्ते यह सर्वनाम पदटी व्यवहृत होइछि यह लागिबा द्वारा से पूर्व
ପଦଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲାନି, ଏହା ତାର ଜାଗାଟିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଲା, ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବନାମ ଲାଗିଗଲା। ଓକେ, ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ମାନେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଗିବ। ଦେଖ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। କାହା ବଦଳରେ ଲାଗିଲା? ପରମ ଭକ୍ତ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତିକା ଭକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ କହିକି ସେ କ'ଣ ସେ ତାର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖ ଏହା ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏହା ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ନହେଲେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ମାନେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଗିଛି। କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଜୟଦେବ। ତ ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାଟା ଲାଗିଲା ନା, ଅଜଣା ନାହିଁ ପାଇଁ, ଅଜଣା ନାହିଁ, ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏହାଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂର୍ବ ପଦକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି। ଓକେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ। କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ଭକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ସର୍ବନାମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ନା କେମିତି କ'ଣ? ଦେଖ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେ, ସେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ। ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେ, ସେମାନେ, ଆପଣମାନେ, ଆପଣ। ଓକେ, ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏଠି ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଯଦି ଦେଖ ବହୁବଚନ କରିଦେବା ଏଟାକୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତବାସୀ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଏକ ବଚନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲା ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବହୁବଚନ କରାଯିବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କର, ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ କହୁଛ, ଏମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଅଲଗା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ। ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଦେଖ ସେ ମୋ ଭାଇ, ସେ ମୋର ଭାଇ, ଏକ ବଚନ ହେଲା। ବହୁବଚନ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ? ଦେଖ ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଏକ ବଚନ ହେଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୁ ହେଲା କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଏକ ବଚନ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଲା ବହୁବଚନ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର? ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହା ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ? କିଏ? କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମ ଘର? ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ କିଏ ଲାଗିଛି, ଏଠି କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମ ଘର, କେଉଁଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ଦୁଃଖ କାହିଁକି, ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏରା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଦେଖ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଓକେ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ, ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ, ଲୋକଟିକୁ ଯେଉଁ ଗଲା ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। ଦେଖ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ, ଏ ଲୋକଟି ଏହି ଗ୍ରାମରେ, ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ନା, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ ପଶୁ, ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ, ମାନେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ନମସ୍କାର ମାନେ ମୋର ସେ ନମସ୍ୟ, ମାନେ ମୋର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଓକେ, ତା କଥା ମୋତେ କହନି, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, କଳା ଅକ୍ଷର ସର୍ବନାମ ଏ ଲୋକ, ଏହି ଗ୍ରାମ, ସେ ମଣିଷ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ, ତା କଥା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ନା ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି? ଏଇ ଲୋକଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଲୋକଟି, ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଏ ଲୋକଟି ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା। ଏ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ ବା ଏହି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁ। ଓକେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି ତାକୁ। ଓକେ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା, ଏତିକି ଖାଲି ଯଦି ନେବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗୁଛି ନା, ସେ ଫଳ ଖାଇ, ମାନେ ଯଦି ଖାଲି ଏଇଗୁଟାକୁ ଶୁଣିବ, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଧୁରା ଅଂଶ ରହିଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଓକେ, ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଓକେ, ଯାହାର ଅନ୍ୟର ହିତକାରକ ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯେତିକି ପାରୁଛ, ଏତିକି ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ସେତିକି କାମ କର, ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କାମ କର। ଓକେ, ଯେପରି କର୍ମ ଅଧା ସେପରି ଫଳ। ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ। କଥାରେ ଅଛି ଆମର, ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ। ଏ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛି ନା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇଛି। ଉଦାହରଣ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ସେ, ଯାହା ତାହା, ଯେତିକି ସେତିକି, ଯେପରି ସେପରି, ଯାହାର ତାହାର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଆପେକ୍ଷିକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛି ନା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ଆଇ ହୋପ୍। ଓକେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ସର୍ବନାମ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବ। କାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବ? ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ, ରାକେଶ ଦିନରେ, ଦେଖ, ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ, ଏମାନେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। ଓକେ,
ରାକେଶ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉଭୟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ମାନେ ଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା? ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଡେଫିନେସନଟା ପଢ଼। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କ'ଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? କିଏ? ନା ଉଭୟ। ଉଭୟ କିଏ ଉଭୟ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ଦେଖ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଚୋରମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଓକେ। ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇପଡ଼ୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଧୁ। ହେଲା, ଏଇଟା ଛାଡ଼, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଓକେ, ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଉ କାହିଁ ଟିକେ ରଖିବା। କଥା ଏତିକିରେ ଥାଉ, ଆରଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନେ କ'ଣ? ଆରଥରକୁ କଥା ଏତିକିରେ ଥାଉ, କଥାଟା ଗୋଟେ ଏତିକିରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆରଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥରକ ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଓକେ, ଦେଖ ଆତ୍ମବାଚକ ମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଆତ୍ମବାଚକ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଦେବା ଭାଇ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜେ, ନିଜ, ଆପେ, ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଭାଇ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା। ଓକେ, ପଚାରେ ଏଇଟା। ନିଜେ, ନିଜ, ଆପେ, ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣା, ଗୋଟେ ଆପଣା ଦେଖାଉଛି ନା, ଆପଣା। ଓକେ, କିଏ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ କି ଆପଣାକୁ? କ'ଣ କହିଲା? ଆପଣାକୁ। ଓକେ, ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ନିଜେ, ଧରିପାରୁଛ ତ? ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆତ୍ମ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ। ନିଜେ, ନିଜ, ଆପେ, ଆପଣା, ତାକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଦୁଇଟିକୁ କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରେ। ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ସମୁଚୟୀ ବା ମନେ ରଖିଥାଏ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବ। ଓକେ, ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚୟ ବୋଧକ ବା ସଂଯୋଜକ ମନେ ରଖିଦିଅ। ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନା, ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନା, ସଂଯୋଜକ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ। କିନ୍ତୁ ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ କଲା? ଯେଟା ହିଁ ଏଇ ଏପଟକୁ ଆଉ ଏପଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି।
ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ହେଉଛି କନେକ୍ଟ କଲା, ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କନେକ୍ଟ କଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ବନାମ ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଯେ ଲାଗିଛି ସର୍ବନାମ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏମିତି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଏମିତି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ, ପୁଣି ଲାଗିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ଥରକ ପାଇଁ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଲୋକ, ଏ ଯେଉଁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଯେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ପଦର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତୁମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯଦି ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜିବ କଳି। ମାନେ ଯହିଁ ମିଳି, ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜିବ କଳି। ଏପରି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହିଁ। ଯେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ନା? ଓକେ, ତୁ ହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଙ୍ଖାଳି। ତୁ ହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଙ୍ଖାଳି ମାନେ ତୁ ହି ମୋର ନେତ୍ର ସଙ୍ଖାଳି। ଗୋଟେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ଅଛି। ତୁ ହି ତା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଭବିତବ୍ୟ, ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଭବିତବ୍ୟ, ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କିଛି ହେବ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଓକେ, କେହୁ ବୋଲେ ରାମ, କେ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ, କିଏ କହେ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ। କେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଓକେ, ଏଠି ସେମିତି ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିଦିଅ। ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଈଶ୍ୱର ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଥି କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏପଟକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏପଟକୁ ବି କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ମୋର ଆରତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ଏଥି ବିଜୟ ବେଣୁ ପାଣି। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ କହିଛି। ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଏହି ଦୁଇ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ବନାମ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ ତୁମେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯାଏ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। କ୍ଲିୟର? ଦେଖ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଓକେ, ଉଦାହରଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ବାଳକ, ବାଳକଟି, ବାଳକକୁ, ବାଳକ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ନଜର ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ବାଳକ ଠାରୁ, ବାଳକର, ବାଳକଠାରେ। ସର୍ବନାମ ପଦ ମୁଁ, ମୋତେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଠାରୁ, ମୋର, ମୋ ଠାରେ। ତୁ, ତୋତେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା, ତୋ ଠାରୁ, ତୋର, ତୋ ଠାରେ। ସେ, ତାକୁ, ତା ଦ୍ୱାରା, ତା ଠାରୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଖାଲି ନଜର ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବନାମ ପଦର ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତି ଓ ବଚନ ରୂପ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଦେଖ, ମୋହର, ତୋର, ମୋର, ତୁମ ଦ୍ୱାରା, ତୁମ ଠାରୁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା, ହେଲା, ଆମ୍ଭ ଠାରୁ, ଆମ, ତାକୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଅଛି। କ'ଣ ହୋମୱାର୍କ ଦେଖ, ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆରାମସେ କହିପାରିବ, ଆରାମସେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର, ଜାଣିବ ଯେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଅଛି। ନହେଲେ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପୁଣି ଥରେ 2-3 ଥର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଓକେ, ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯିଏ ଲାଗେ। ଓକେ,
तो टाइम वेस्ट करिया चाहिए। ओके देखिदियो एटा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि कौन भी वीडियो मिस करिसेंती तेबे चैनल को जाई प्लेलिस्ट रे चेक कर नियंतु। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया जाइए जहाँफल कि आपको कौन भी असुविधा हो ना। आई होप वीडियोटी आपको पसंद आसथिबो तो गोटे लाइक निश्चय कर दियंतु एवं फ्रेंड्स मान सहित शेयर भी कर दियंतु। यदि नुआ अछंती तो सब्सक्राइब निश्चय कर दियंतु जहाँफल कि प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाई परिबे। तो मिसिबा अन्य एक वीडियो रे। सेतबेला पर्यंत टाटा बाय बाय टेक केयर।